санаи 6 ноябри соли равон ба қабули санади олии ҳуқуқии кишвари соҳиби истиқлоламон Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 сол сипарӣ гардид. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки қабули Конститутсия ҳамчун ҳуҷҷати сарнавиштсоз дар инкишофи давлатдории навини Тоҷикистон марҳалаи нави таърихиро оғоз бахшида, боиси дигаргуниҳои куллӣ дар ҳаёти сиёсии ҷомеаи мо гардид. Маҳз ба шарофати Конститутсия рукунҳои давлатдорӣ, низоми ҳуқуқии мамлакат, волоияти қонуну тартиботи ҳуқуқӣ пойдор гардида, давлати мо ба роҳи рушди устувор қадамҳои боэътимод гузошт. барҳақ қабули ин санади олии ҳуқуқии сарнавиштсоз ба рағми вазъияти мушкили сиёсӣ ва иқтисодии мамлакат дар 6 ноябри соли 1994 аз тариқи райдиҳии умумии халқӣ аз хиради воло ва ояндабинии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳаммулгароӣ, фарҳангу тамаддуни ғанӣ ва созандаи миллати кӯҳанбунёди мо гувоҳӣ медиҳад. ба муносибати ин санаи таърихӣ дар Коғи фарҳанги шаҳри Панҷакент бо иштироки доираи васеи фаъолон, собиқадорон, афсарону сарбозон, ҷавонон ҷамъомади бошукӯҳи тантанавӣ баргузор гардид. ҷамъомади тантанавӣ бо ба саҳна ворид намудани парчами давлатӣ ва тараннуми суруди миллӣ оғоз гардид. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, раиси кумитаи идораи замини вилоят Толиб Толибзода паёми табрикии муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғдро ба муносибати рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қироат намуд. 6 ноябри соли 1994 нахустин маротиба дар таърихи давлатдоривии навинамон ба тариқи райпурсии умумии халқӣ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида, соли равон мардуми сарбаланди кишвари азизамон 30-солагии қабули ин санади сарнавиштсозро бо тантана ҷашн мегиранд. ба ин муносибат санаи муҳими таърихии давлати соҳиби истиқлоламон рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ки ҳамчун дастоварди бузурги таърихӣ ба бунёду таҳкими давлати демократик, ҳуқуқбунёду дунявӣ, таъмин гардидани суботи конститутсионӣ, низоми ҳаёти ҷомеа ва ваҳдату ҳамдигарфаҳмии заминаи мустаҳкам гузошт, ба кулли сокинони вилоят сидқан табрику таҳният мегӯям. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба зарурату аҳамияти қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин таъкид намуданд. қабули Конститутсия ҳамчун ҳуҷҷати сарнавиштсоз дар инкишофи давлатдории навини тоҷикон марҳилаи нави таърихиро оғоз бахшида, боиси дигаргуниҳои куллӣ дар ҳаёти сиёсии ҷомеаи мо гардид. маҳз бо шарофати Конститутсия рукнҳои давлатдорӣ, низоми ҳуқуқии мамлакат, волоияти қонуну тартиботи ҳуқуқӣ пойдор гардида, давлати мо ба роҳи рушди устувор қадамҳои боэътимод гузошт. боиси таъкид аст ки дар вазъияти ниҳоят мураккабу ҳассоси таърихӣ, ноорому таҳдидангезӣ, сиёсиву иҷтимоӣ ва иқтисодии он давра бо иродату ҳамдилии мардуми ватани маҳбубамон тариқи райпурсии умумии халқӣ якдилона қабул гардидани ин ҳуҷҷати тақдирсоз нишонаи барҷастаи хират, суннатҳои таҳаммулгароӣ, фарҳангу тамаддуни ғанӣ ва созандаи халқи тоҷик мебошад. дар Конститутсияи кишвари соҳиби истиқлоли мо моҳияти сулҳҷӯёна доштани сиёсати давлатии Тоҷикистон, рушду ҷомеаи озодии шаҳрвандӣ, гуногунандешии сиёсиву мафкуравӣ ва иштироки фаъоли шаҳрвандон дар идораи давлат ифода ёфта, дар баробари ин ба соҳибихтиёрӣ
و استقلال دولت‌های دیگر نیز احترام گذاشته شده است. قبول گردیدن این حجت بنیادی امکانیت فراهم آورد که تاجیکستان همچون کشوری مستقل و عضو کامل حقوقی جامعه جهان با تشبس‌های سازنده خود در حل مسائل گلوبالی سیاره استوارانه نقشی ارزشمند گذارد. از این لحاظ هر یکی ما را ضرور است که طبق تاکید پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به این بخشنامه سندی عالی و مکمل سیاسی و حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و حجت حقوق معین کننده امروز و فردای دولت و جامعه احترام گذاشته برای رشد و شکوفایی دولتداری ملی و در روحیه احترام ولایت قانون و ارزش‌های مقدس وطنداری تربیت نمودن نسل آینده ساز تلاش نماییم. با چنین نیت‌های نیک باری دیگر مردم شرفمند ولایت را به افتخار 30 سالگی روز قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان صدقاً تبریک گفته به همگان صحت و سلامتی، خاطر جمع، روزگار آرام و آسوده و به وطن محبوبمان پیشرفت و شکوفایی پیوسته آرزو می‌نمایم. روز کنستیتوسیای تاجیکستان صاحب استقلال مبارک باشد. رئیس ولایت سوخ رجب‌های احمدزاده. رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند مردم سربلند پنجکند باستانی را با 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تبریک نمود. محترم طاهر جان طالبزاده، سرأول شما را به شهر باستانی پنجکند خوش آمدید میگویم و منتداری صمیمی را به معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخ محترم رجب‌های احمدزاده جهت ابراز تبریکات و توجه پیوسته بیان می‌نمایم. همدیاران عزیز، حاضرین گرامی، مردم شریف تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 تحت راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان کنستیتوسیای کشور صاحب استقلال خود را با راه رای‌پرسی عمومی خلقی قبول نمود که امروز از قبول این سند تقدیرساز 30 سال سپری می‌گردد. با کمال احترام و صمیمیت بی‌اندازه روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال را که شاهستان و بختنامه دولت و ملت ما به حساب می رود به شما حاضرین گرامی و کل همدیاران عزیزمان مبارکباد می گویم. حاضرین گرامی، سال 1991 در تاریخ دولتداری ملی ما گردش کلی و آغاز مرحله صفتاً نو به وقوع پیوست. همه این دیگرگونی‌ها در حیات کشور با وجود آمده ضرورت معین نمودن اساسهای حقوقی تغییرات کلی و پیشرفت منبعدی جامعه تاجیکان را به میان آورد. در نزد راهبریت دولت اجرای وظیفه‌های پرمسئولیت تاریخی بنیاد دولت جوابگو به منفعت‌های خلق و کشور و ایجاد ارکان دولتداری معاصر پیش آمد. قبول کنستیتوسیای سال 1994 یعنی اولین کنستیتوسیای دورانی صاحب استقلالی و دوره به حیث رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان فعالیت بردن پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان راست آمد. این بود که راهبری کمیسی کنستیتوسیونی را که تهیه و ایجاد کنستیتوسیا را باید به راه می‌ماند به دوش محترم پیشوای معظم ملت گذاشته شد و با درک مسئولیت بلند این وظیفه را به اجرا رسانیدند و در همین سند مهم تقدیرساز بنابر ضرورت اجتماعی داشتن دولت تاجیکستان دولت ما را همچون دولت اجتماعی معین نمودند. همین طور 6 نوامبر سال 1994
در رایپرسی عمومی خلقی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان قبول گردید و این سند در دیگرگونسازی مناسبت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه تاجیکستان نقش معین کننده داشته اساسهای ساخت جمعیت، شکل اداره کنی و تشکیل حدودی دولت، اساسهای تأسیس مقامات مرکزی و محلی حکومت دولتی، صلاحیت و مناسبت آنها را معین نمود. تاجیکستان صاحب استقلال خود را همچون قسم جدا نشونده جامعه جهانی اعلان کرد که این معیار در ماده اول کنستیتوسیا ذکر شده است که جمهوری تاجیکستان دولتی صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه می باشد. افضلتر از همه مفهوم دنیوی بودن برای تحکیم رابطه ها با جامعه جهانی و رشد من بعده جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور راهی وسیع شد. کنستیتوسیای تاجیکستان یک سلسله حقوق و آزادی‌های فطری انسان از جمله حقوق به حیات، حقوق به دخل‌ناپذیری شخصی، منزل، آزادی اعتقاد، آزادی انتخاب محل زیست و دیگر حقوق و آزادی‌ها را مقرر نموده است که این افاده کننده ماهیت دموکراتی و اجتماعی دولتی تاجیکستان می باشد. جوهر اساسی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان از آن عبارت است که دولت باید به جامعه و آدمان خدمت کرده برای بهتر نمودن احوال اجتماعی شهروندان وابسته به اقتدار اقتصادی و مالیوی کشور شرایط مساعد فراهم آورد. با اندیشه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، کنستیتوسیا سند واقعا تاریخی و مقدس هر دولت و ملت و تنظیم کننده تمام مناسبت‌های مهم جامعه می باشد. در جامعه‌ای که ولایت قانون با ترتیب و نظام حکمفرماست، پیشرفت و ترقیات و گسترش تمام ساحه‌های حیات نیز تأمین می شود. بنابراین ما را ضرور است که برای نسل امروز در سمت رعایت قانونیت نمونه عبرت باشیم و به آن موفق شویم که با قانون زیستن و تنها در دایره قانون فعالیت کردن و معیار حیات هر روزه هر یک فردی جامعه تبدیل یابد. حاضرین گرامی، زندگی در جامعه‌ای که بنیاد آن را تأمین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، عدل و مسئولیت بلند حاکمیت داری تشکیل می‌دهد، آرزوی خلق تاجیک بود. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان این آرزوی خلق تاجیک را عملی ساخته احترام گذاشتن به ارزش‌های انسانی، حقوق و آزادی‌های شخص را مقدس اعلام کرد. از این جهت حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند را اعتراف، رعایت و حفظ نمودن دولت به حیث یکی از عنصرهای مهم ساختار کنستیتوسیونی تاجیکستان معین گردیده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان هنوز در دوره آماده نمودن لایحه کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان بارها تاکید نموده بودند که حقوق‌های انسان باید یکی از بخش‌های مهم کنستیتوسیای نو گردد. پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان تاکید داشتند که حقوق انسان مسئله مهم بوده حالا در مرکز دقت جهانیان، مخصوصاً افکار عمومی کشورهای متمدن و مترقی دنیا قرار دارد. در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان چون دولتی صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و یگانه اعلان گردیده است که این معیار جوابگوی هدف و طلبات انکشاف جامعه دموکراتی در جهان متمدن است. از طریق معیار ذکر شده، تاجیکستان خود را عضو جامعه بشر مبارز ارزش‌های حقوقی، قانون و دموکرات اعلان می‌کند. همزمان با این پشتیبانی از منفعت‌های دولتی ملی پیش از همه صاحب اختیاری و استقلالیت دولتی را در نظر دارد. در همین زمینه باب دوم کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند بخشیده شده، مکانیزم عملی شوی و کفالت آنها را پشتیبانی می‌نماید.
از همه مهم کنستیتوسیای تاجیکستان با اویلا همچون حقوق مهم اجتماعی دقت مخصوص ظاهر کرده معیارها را معین کرده است. بنابراین در ماده 13 کنستیتوسیا ذکر گردیده است که دولت اویلا را همچون اساس جامعه حمایت میکند. با این مقصد در جمهوری تاجیکستان کودکس اویلای جمهوری تاجیکستان سال 1998 قانونهای جمهوری تاجیکستان درباره کفالت‌های دولتی برابر حقوق مردان و زنان و امکانیت‌های برابری عملی‌گردی آنها سال 2005 درباره بقایه‌گیری دولت اسناد حالت شهروندی سال 2006 درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک درباره پیشگیری زوراوری در اویلا درباره حفظ حقوق‌های کودک و دیگر قانون‌ها قبول کرده شده است که با تشبث بی‌واسطه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام رحمان قبول گردیدند و از جانب محترم پیشوای معظم ملت سال 2015 سال اویلا اعلام گردیده بود. حاضرین گرامی، برای بلند برداشتن معرفت شهروندان حقوق‌های فرهنگی نقش اساسی می‌باشند. شهروندان می‌توانند در اساس دسترسی به یادگاری‌های تاریخی، اشتراک در حیات فرهنگی، آزادانه استفاده کردن از دستاوردهای علم و تکنیک حقوق‌های فرهنگی خود را به عمل برآورند. همه این به گرفتن تحصیل غیر امکان است. از این خاطر در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در ماده 41 ذکر می‌نماید که هر شخص حقوق به تحصیل را دارد. جمهوری تاجیکستان به شهروندان گرفتن تحصیلات رایگان را کفالت می‌دهد. با این مقصد همساله شماره زیادی مؤسسه‌های تعلیمی زمانوی ساخته و استفاده داده می‌شوند و برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم تدبیرهای ضروری راه اندازی کرده می‌شود. یعنی دولت نسبت به شهروندانش در سمت گرفتن تحصیل غمخواری مخصوص ظاهر کرده نقش کلیدی داشتن علم را در رشد ترقیات دولت اعتراف می‌کند که این از معیارهای کنستیتوسیا برمی‌آید. هر یک شخص عهده‌دار است که کنستیتوسیا و قانون‌های جمهوری تاجیکستان را رعایت کرده احترام حقوق، آزادی، شأن و شرف دیگران، حمایه مرز و بوم وطن، منفعت‌های دولت، تحکیم استقلال، امنیت و اقتدار مدافعوی آن، حفظ یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی را هدف زندگی آزادانه خود قرار دهد. با قناعتمندی میتوان ذکر نمود که حالا خلق تاجیک با شکرگزاری از آسایش و امنیت کشور احترام والایت کنستیتوسیا و دیگر قانون‌های عمل کننده جمهوری را شرط مهم و قرض وطندوستانه خود می‌شمارد. حاضرین گرامی، بلند برداشتن سطح معرفت حقوق اهالی عامل اساسی اعمار دولت حقوق بنیاد جامعه شهروندی و تأمین نمودن ولایت قانون میباشد. در رابطه به این با مقصد اجرای دستور و سفارش‌هایی که از پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان به مجلس عالی کشور و خلق شریف تاجیکستان آید به سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور ذکر گردیده است، فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 30 دکمبر سال 2023 تحت رقم 668 درباره سال معرفت حقوق اعلان نمودنی سال 2024 و امضا رسیده است. فرمان مذکور با مقصد بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش‌های حقوقی و دموکراسی، مستحکم نمودن انستیتوت حقوق انسان و مناسبت احترامانه با آن، بلند برداشتن مقام قانون، تربیت شهروندان در روحیه احترام نسبت به آن و تأمین نمودن ولایت قانون، تشکل دادن نظام استوار رفتار حقوقی، آشتیناپذیری نسبت به همه گونه حقوق ویرانکنی و ناگزیر بودن مسئولیت حقوقی، هماهنگسازی فعالیت تمام سوبیکت‌های ترغیب و تشویق حقوقی، تشکیل نمودن مکانیزم ثمرناک همکاری دولت با نهادهای جامعه شهروندی در سمت معرفت حقوقی شهروندان قبول گردیده است. معرفت حقوقی واسطه مهمی تنظیم کننده رفتار و فعالیت شخص در جامعه محسوب یافته عامل مساعد برای تأمین ولایت قانون و رعایت ترتیبات حقوقی در مملکت محسوب می شود. محض سطح بلند دانش‌های حقوقی، فرهنگ رعایت ترتیبات جمعیتی
و احترام حقوق و آزادی شخصان دیگر درک مهم بودن رعایت چارچوبه معین نموده رفتار که توسط معیارهای قانونگذاری مقرر شده است سطح معرفت حقوقی جامعه را معین می‌کند. به واسطه توسط معرفت حقوقی شهروند امکان پیدا می‌نماید که ضرورت قبول و تطبیق قانون‌ها را همچون واسطه تنظیم مناسبت‌های جمعیتی درک نماید. باعث افتخار است که تاجیکستان سال تا سال رشد کرده ایستاده است و البته با مقصد مکمل گردانی ساحه صاحبکاری، همکاری منطقوی و بین المللی و پیش آمدن ضرورت یعنی دیگرگون شدن مناسبت‌های جامعه و کنستیتوسیا نیز ضرورت وارد نمودن تغییر الهه‌ها پیش می‌آید. بنابراین تغییر الهه‌هایی که سال‌های 1999 2003 و 2016 با کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و پیشرفت مفکوره حقوقی مردم ما مساعدت کرد و در حیات سیاسی مردم ما خیلی فعال شدند. محض با شرافت عملی شدن معیارهای کنستیتوسیا و دیگر سندهای معیاری حقوقی که از کنستیتوسیا برمیآیند در جمهوری تاجیکستان مخصوصا در ولایت سوق خصوصا شهر پنجکین طول سالهای صاحب استقلالی هزاران نفر صاحب جای کار شدند، وضع اجتماعی اهالی بهبود یافت، صدها انشاءات گوناگون و کارخانه‌های خرد و بزرگ امکانیت حقوقی پیدا نمودند که با قید گرفته شوند که تأسیس یابند یا شکل مالکیت خود را دیگر سازند و با منفعت خلق و جامعه خدمت نمایند. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در سالهای موجودیتش برای قوی و غنی گرداندن پایه‌های دولت و دولتداری، قانونیت، ولایت قانون و تأمین حقوق و آزادی شهروندان خدمت کرده است. باور دارم که این حجت مهم و تقدیرساز سالهای طولانی برای رشد جامعه تاجیکستان، آرامی و آسایش هر یک ساکن کشور خدمت می‌کند. سیمای سیاسی و آبروی و اعتبار تاجیکستان را در جهان معاصر معرفی می‌نماید. با همین نیت نیک بار دیگر تمام ساکنان سربلند شهر پنجکین را به افتخار روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان صمیمانه شادباش گفته آرزوی آن را دارم که در خاندان هر یک تاجیک و تاجیکستانی مخصوصا ساکنان شهر باستانی پنجکین صلح و ثبات، خوشحالی و سعادت روزگار پیوسته پایدار باشد. 30 سالگی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مبارک همگیاران عزیز. ҷамъомади тантанавӣ бо манзури барномаи рангини ҳунарӣ ки тараннумгари ватан, ободкорию созандагӣ ва сулҳу субот буд, хотима ёфт. سیومین سالگردی روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در فضای صلح و ثبات کشوری بهشت‌آسایمان تاجیکستان صاحب استقلال با تنتنه جشن می‌گیریم. جشن سیومین سالگردی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان نه تنها یک رمز تاریخی است،
балки имконияти хуб аст барои баҳогузории дастовардҳои давлати миллӣ ва муайян намудани самтҳои рушди ояндаи кишвар. ин ҷашн фурсатест барои таҳкими ҳамбастагии миллӣ, арзгузории ба арзишҳои ҳуқуқӣ ва бознигарии нақши Конститутсия дар рушди устувории ҷомеа. ба муносибати 30-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, кишвар метавонад бо ифтихор ба роҳи тай карда назар афканад ва дастовардҳои худро дар самти таҳкими ҳокимияти қонун, рушди демократия ва ҷомеаи шаҳрвандӣ таҷлил кунад. Конститутсия асоси ифодакунандаи арзишҳои ҳуқуқӣ гардида, симои муосир ва таърихии Тоҷикистонро дар худ таҷассум намуд. дар ин замина он аввалин шуда кишвари моро ба қатори кишварҳои пешрафта ворид сохт. оини бародарӣ фазилат бошад, номуси ватан шукӯҳи миллат бошад. ин қонуни сарнавишти мо дар олам, алқонуни саддавои миллат бошад. ба ту қонуни давронам ташаккур, барои бахти тобонам ташаккур. калиди бахти одам дар кафи туст, адолатро нигаҳбонам ташаккур. 30-солагии рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муборак!
با چنین گلستان قبلگاهی تاجیکان سروری و قهرمان سروری صاحب پیران با چنین گلستان قبلگاهی تاجیکان سروری و قهرمان سروری صاحب پیران سروری و قهرمان سروری صاحب پیران خورشید تابان آمده از نو درخشان آمده با امر یزدان آمده با نور ایمان آمده با نور ایمان آمده با امر یزدان آمده با نور ایمان آمده با نور ایمان آمده تو ککشان افراشته این پرچمی ناموسی ما شاهی خوشگوهر با تختی سامان آمدم زادم که شاهی خوشگوهر با تختی سامان آمدم ساز و نوا را جور کن غم از دلی خود دور کن آن یوسفی پاکیزه دل از نو به کنعان آمده از نو به کنعان آمده آن یوسفی پاکیزه دل از نو به کنعان آمده از نو به کنعان آمده از هیله نمرود رفت از آتش و از زوجه همچون خلیل پاکدل او از گلستان آمدند همچون خلیل پاکدل او از گلستان آمدند همچون خلیل پاکدل او از گلستان آمدند شوم صدقه به این حسنی رسایت
جمالی نازنینی دل را باید شبم صدقه به این حسن رساید جمالی نازنینی دل را باید با چشمم نور اهدا می نماید بهارستانی پر فیض و سخاید با چشمم نور اهدا می نماید بهارستانی پر فیض و سخاید سراپا نازنینی تاجیکستان گل روی زمینی تاجیکستان سراپا نازنینی تاجیکستان گل روی زمینی تاجیکستان چه زیبایی به شهرستان و برزاب با فیضی لاله و گلهای انزاب چه زیبایی به شهرستان و برزاب با فیضی لاله و گلهای انزاب چه خورشیدی سعادت نور باری نور افکن ماهی زیبایی جهان دار چه خورشیدی سعادت نور باری نور افکن ماهی زیبایی جهان دار سراپا نازنینی تاجیکستان گل روی زمینی تاجیکستان سراپا نازنینی تاجیکستان گل روی زمینی تاجیکستان ببینم تا ابد من سرفرازم بخوانم با دعا عمری درازد ببینم تا ابد من سرفرازم بخوانم با دعا عمری درازد بیبالم در تمام روی عالم زی چشمی چشمه های دل نوازد بیبالم در تمام روی عالم زی چشمی چشمه های دل نوازد سراپا نازنینی تاجیکستان گل روی زمینی تاجیکستان سراپا نازنینی تاجیکستان گل روی زمینی تاجیکستان سراپا نازنینی تاجیکستان گل روی زمینی تاجیکستان تاجیکستان وطنم راحتی صد چمنم گر رود جان زی تنم من زی تو دیل نکنم تاجیکستان وطنم راحتی صد چمنم گر رود جان زی تنم من زی تو دیل نکنم شهرت و شانی منی نوری چشمانی منی شکر احسان خدا سر و سامانی منی شهرت و شانی منی نوری چشمانی منی شکر احسان خدا سر و سامانی منی تاجیکستان وطنم راحتی صد چمنم گر رود جان زی تنم من زی تو دیل نکنم تاجیکستان وطنم راحتی صد چمنم گر رود جان زی تنم من زی تو دیل نکنم
تاجیکستان وطنم راحتی صد چمنم در رود جان زی تنم من زی تو دیل نکنم تاجیکستان وطنم راحتی صد چمنم در رود جان زی تنم من زی تو دیل نکنم وطنم ای وطنم لبی با هم میزند فریاده ای یاری عزیز اسیر چشمانت من آهی سهر و دلی پریشونت من آهی سهر و دلی پریشونت من ماهی زرفشونه بینید تیمشکی لرزونه بینید ماهی زرفشونه بینید تیمشکی لرزونه بینید کجک زده به زلفکاش زلفکی پیچونه بینید کجک زده به زلفکاش زلفکی پیچونه بینید چشمات خماری کرده یارو میخندی آمی زرفشونه بینی گفتم سنما به هر کی دل میبندی شکیل رسونه بینی چشمات خماری کرده
زده به زلفکاش زلفکی پیچونه بینه خجک زده به زلفکاش زلفکی پیچونه بینه سرفرازانی دوشنبه دیاری رات مردانی دوشنبه شبت رفشم بود از روز صد بار تو پر از ماهی تابانی دوشنبه شبت رفشم بود از روز صد بار تو پر از ماهی تابانی دوشنبه دوشنبه
مکانی سرفرازانی دوشنبه 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 دیاری نامدارانی دوشنبه 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 مکانی سرفرازانی دوشنبه 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 نگینی تاجیکستانی دوشنبه نگینی تاجیکستانی دوشنبه نگینی تاجیکستانی دوشنبه با من یار شوی ور نشوی تو همان یاری بودی گر نشوی من بدیده نظر هم نکنم من بدیده نظر هم نکنم گر تو در دیده مصور نشوی گر با من یار شوی ور نشوی تو همان یاری بودی گر نشوی شربت نوش که خوشتر نشوی مشوی دیده شبی هجران خوش که چو بینی روحی اوتر نشوی گر با من یار شوی ور نشوی تو همان یاری بودی گر نشوی چرا کور شوی کر نشوی بر درش حلقه زده گو کمال خاکی این در نشوی بر درش حلقه زده گو کمال بر درش حلقه زده گو کمال خاکی این در نشوی گر با من یار شوی ور نشوی تو همان یاری بودی گر نشوی تو همان یاری بودی گر نشوی گهزی سری دیوار خندیدن نظر میکرد گل خنده زیبایش از ایش خبر میکرد گهزی سری دیوار خندیدن نظر میکرد گل خنده زیبایش از ایش خبر میکرد پاداشی صبوری هاش بردن بدوری هاش آن دختری همسایه برگشتن نمی آید آن دختری همسایه برگشتن نمی آید گاهی زی سری دیوار یک سیب چمی افکن گاهی زی حیاتی ما دوستانه گله میکن گاهی زی سری دیوار یک سیب چمی افکن گاهی زی حیاتی ما دوستانه گله میکن پاداشی صبوری هاش بردن بدوری هاش آن دختری همسایه برگشتن نمی آید آن
دختری همسایه برگشت نمی آید. صبوری هاش بردن و دوری هاش آن دختری همسایه برگشت نمی آید. آن دختری همسایه برگشت نمی آید. آن دختری همسایه برگشت نمی آید. تاجیکم را تاج دوران بیشمارم، ذات پاک و فر یزدان بیشمارم. تاجیکم را تاج دوران بیشمارم، ذات پاک و فر یزدان بیشمارم. کاخی وحدت شد بینای عصری نو، کاخی وحدت شد بینای عصری نو. شخص دونش عالی سامان بیشمارم، شخص دونش عالی سامان بیشمارم. تاجیکم را تاج زرینش بس است، اعتقاد و دین و آیینش بس است. تاجیکم را تاج زرینش بس است، اعتقاد و دین و آیینش بس است. از اوستا تا کتابی تاجیکان، از اوستا تا کتابی تاجیکان. در سخن الفاظ شیرینش بس است، در سخن الفاظ شیرینش بس است. تاجیکم را تاج زرین بر سرش شد بزرگ چون قله های حبرش. تاجیکم را تاج زرین بر سرش شد بزرگ چون قله های حبرش. فخر فرزندان نگهش میکنیم، سجده میآریم سوی مادرش. فخر فرزندان نگهش میکنیم، سجده میآریم سوی مادرش. تاجیکم را تاج دوران بیشمارم، ذات پاک و فر یزدان بیشمارم. تاجیکم را تاج دوران بیشمارم، ذات پاک و فر یزدان بیشمارم. ذات پاک و فر یزدان بیشمارم، ذات پاک و فر یزدان بیشمارم. ذات پاک و فر یزدان بیشمارم، ذات پاک و فر یزدان بیشمارم. هموطنان عزیز، قبولی کنستیتوسیای تاجیکستان که در راه بنیاد و رشد دولت نوین تاجیکان نقش سردمی ساز دارد، یکی از دستاوردهای بزرگ دوران استقلال می باشد.
گذشت سالها ثابت نمود که راه پیش گرفته مردم صاحب فرهنگ و تمدن‌ساز تاجیک جهت بنیاد دولت دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی و اجتماعی که در کنستیتوسیای دولت صاحب اختیار تاجیکان در شده است یگانه راه درست و تجسم کننده منفعت‌های ملی تکان بخش رشد با نظام دولت و تأمین سازنده زندگی آرام و باثبات جامعه می باشد. همه مردم سربلند تاجیکستان را به افتخار این جشن فرخنده صمیمانه تبریک میگویم و به خرد و بزرگ کشور اقبال نیک و زندگی با سعادت آرزو می نمایم. ای ننگو نامی ما ای صبح شامی ما در راه سرنوشت صاحب مقامی ما ای رهنوردی بخت ای زیب تاج و تخت ای روحی استوار ای مردی ننگوار ای مردی ننگوار مادر بری توی بالو بری توی در راهی راستی موفسری توی مادر بری توی بالو بری توی در راهی راستی موفسری توی قصری مراد را بنیاد کرده ایم شهری سیریشت را آباد کرده ایم قصری مراد را بنیاد کرده ایم شهری سیریشت را آباد کرده ایم مادر بری توی بالو بری توی در راهی راستی موفسری توی مادر بری توی بالو بری توی در راهی راستی موفسری توی ای رهبر و رهکشای ملت جان و دل و جان فدای ملت آب و رو و ننگ و نام مایی آینه خوشنمای ملت آینه خوشنمای ملت از قبله دعا پیمانی راهی توست خلق و وطن کنون پشت و پناهی توست از قبله دعا پیمانی راهی توست خلق و وطن کنون پشت و پناهی توست مادر بری توی بالو بری توی در راهی راستی موفسری توی مادر بری توی بالو بری توی در راهی راستی موفسری توی مادر بری توی تاجیکستان از تو من ثروت نمی خواهم وطن هستی بس است با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است باری دیگر تنتنه های 30 سالگرد روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان
مبارک.